श्रीशैलवंशनिजतात नृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयिनं तदवाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमते रामानुजाय नमः। तत्त्वमुक्ताकलापाख्ये ग्रन्थे 62तमः श्लोकः। ध्वान्तं तेजश्च नासीदिति मुनिभिरुपाख्यायि संवर्तवार्ता भावाभावौ निषेद्धुं तदुभयविधिवत् व्याहतत्वादशक्यम् अन्तर्यन्तुश्च तेजः सह पठिततमो देह इत्यामनन्ति स्याच्चा भावोऽपि भावान्तरमतिमथने वक्ष्यमाणक्रमेण इति। तत्र इतः पूर्वतनश्लोकाभ्यां तमः पृथिव्यामेव अन्तर्भवति इति उक्त्वा तदनन्तरं तेजोभाव एव तमः इति मतं निरस्य पुनः स्वमते श्रुतिप्रामाण्यं दर्शयितुम् अमुं श्लोकं कथयन्ति आचार्याः। ध्वान्तं तेजश्च नासीत्। तत्र प्रलयवर्णनास्थलेषु मुनिभिः एवमुक्तं, मुनिभिः उपाख्यायि किमिति ध्वान्तं तेजश्च नासीत्। ध्वान्तं नाम तमः, तेजः उभयोऽपि नासीत् इति प्रलयवर्णनादिषु श्रूयते। तत्र नासीत् तमः ज्योतिरपि नाभूत् इति तत्र दृश्यते। तर्हि यदि तेजोभावरूपमेव तमः इति उच्यते चेत् तथा वक्तुं न शक्यते। तदेव अग्रिमपादे वदन्ति भावाभावौ निषेद्धुं तदुभयविधिवत् व्याहतत्वादशक्यम्। भावाभावौ निषेद्धुं न शक्यं। किमर्थं? तदुभयविधिवत्। यथा भावस्य विधानं पुनः तदभावस्य विधानं सकृदेव यथा कर्तुं न शक्यते। किमर्थं? व्याहतत्वात्, परस्परविरुद्धत्वात्। उदाहरणार्थम् अधुना प्रकृतस्थलमेव स्वीकुर्मः। तेजः अस्ति इति वदामः, नो चेत् आलोकः अस्ति इति स्वीकुर्मः। आलोकः नाम प्रकाशः। तदानीमेव अन्धकारः अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा? न। किमर्थं? प्रकाशः यदा भवति तदा तदभावरूपः अन्धकारः न भवति। एवं यदा अन्धकारः अस्ति इति उच्यते तदा आलोकः नास्ति इत्येव ज्ञायते। किमर्थम्? आलोकः इति भावपदार्थः, अन्धकारः इति अभावपदार्थः इति लोके तथा ज्ञायते। अतः सकृदेव आलोकस्य अन्धकारस्य च भावः वक्तुं न शक्यते, नाम विधानं वक्तुं न शक्यते। एवं यथा विधानं वक्तुं न शक्यते तथा निषेधोऽपि वक्तुं शक्यते। अधुना प्रकाशः नास्ति इति उच्यते चेत् कः अर्थः? अन्धकारः अस्ति इत्यर्थः। अन्धकारः नास्ति इति उच्यते चेत् कः अर्थः? प्रकाशः अस्ति इत्यर्थः। सकृदेव प्रकाशः अन्धकारश्च उभयोऽपि नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? न भवति। तद्वदेव उच्यते भावाभावौ, नाम तेजोद्रव्यस्य एवं तदभावरूपस्य तमसः च सकृदेव निषेधः कर्तुं न शक्यते। किमर्थं? तदुभयविधिवत्। यथा तेजोविधानम् एवं तदभावरूपतमोविधानं सकृदेव कर्तुं न शक्यते परस्परव्याहतत्वात्, तद्वत् भावाभावयोः निषेधोऽपि सकृत् कर्तुं न शक्यते, एककालावच्छेदेन कर्तुं न शक्यते इति। अतः अनेन किं ज्ञायते? अवश्यं तमः तेजोपदार्थातिरिक्तम् एकं द्रव्यम् इति ज्ञायते। नो चेत् सकृदेव अनयोः निषेधः न उपपद्येत। अनन्तरम् अन्तर्यन्तुश्च तेजः सह पठिततमो देह इत्यामनन्ति। अन्तर्यन्ता नाम अन्तर्यामी, यः परमात्मा परब्रह्म, तस्य अन्तर्यन्तुः, अन्तर्यामिणः
తేజస్సహ పఠితతమః దేహః ఇతి వేదాः ఆమనంతి. అంతర్యామి బ్రాహ్మణాదిషు యస్య తేజశ్శరీరం యస్య తమశ్శరీరం ఇది దృశ్యతే. తర్హి యస్య భగవతः తేజः శరీరం భవతి एवं तमश्च शरीरं भवति इति. अतः उभयोः भगवतः अंतर्यामिणः शरीरत्वेन वेदेषु तत्र तत्र कथितमस्ति. अतः तमः इति तेजोभावरूपं नास्ति, अपि तु तेज अतिरिक्तं द्रव्यमेव इति ज्ञायते. एवम् अग्रे किं कथयन्ति? स्याच्च भावोऽपि भावान्तरमतिमथने वक्ष्यमाणक्रमेण. एवम् अतिमथनं नाम कूलङ्कषविचारं कुर्मश्चेत् तेजोभावरूपं तमः इति यदुच्यते तत् अभावोऽपि एवम् अतिमथनं क्रियते चेत् तेजोभावरूपं यत् तमः इति कथ्यते सः अभावोऽपि भावान्तरमेव इति पर्यवस्यति. तदेव उच्यते स्याच्च किञ्च अभावोऽपि अयम् अभावोऽपि भावान्तरम् इत्येव सिद्ध्यति. कथम्? अतिमथने नाम कूलङ्कषविचारे क्रियमाणे तदेव उच्यते वक्ष्यमाणक्रमेण. इतोपि अग्रे वक्ष्यमाणक्रमेण तदेव साध्यते आचार्यैः. अभावः यः अस्ति सः भावान्तरमेव, अभावपदार्थः भावान्तरमेव इति. अतः अनेन श्लोकेन तमः तेजोभावरूपं नास्ति, अपि तु भावान्तरं द्रव्यं तदेव पृथिव्याम् अन्तर्भवति इति यदुक्तम्. एवं तेजोभावरूपं तमः इति मतं निरस्य तस्य विषये श्रुतिः एवं स्मृतिः अपि प्रमाणभूताः इति ఆచార్యాः కథయంతి. తత్వముక్తాకలాపం అనే గ్రంథంలో జడద్రవ్యసరంలో 62వ శ్లోకం ధ్వాంతం తేజశ్చ నాసీదితి మునిభిరుపాఖ్యాయి సంవర్తవార్త భావాభావౌ నిషేద్ధుం తదుభయ విధివత్ వ్యాహతత్వాదశక్యం అంతర్యంతుశ్చ తేజస్సహ పఠితతమో దేహ ఇత్యామనంతి. స్యాచ్చ భావోపి భావాంతరమతిమథనే వక్ష్యమాణక్రమేణ. ఇంతకుముందు 2 శ్లోకాల్లో తమః అంటే అంధకారం అనేది తేజోభావ రూపం అనే మతాన్ని నిరసిస్తూ భావాంతరం తేజస్సు కంటే అతిరిక్తమైన పదార్థము అని స్థాపించారు. ఆ తేజస్సు కంటే అతిరిక్త పదార్థమైనటువంటి తమస్సు పృథివీ అనే ద్రవ్యంలోనే అంతర్భావం చెందుతోంది అని చెప్తూ 61వ శ్లోకంలో వైశేషికులు చెప్పే తేజోభావ రూపం తమః అనే మతాన్ని నిరసిస్తూ తేజస్సు కంటే పృథక్ ద్రవ్యం తమః అనే విషయంలో శృతి స్మృతి కూడా ప్రమాణం అనే విషయాన్ని ఈ శ్లోకంతో తెలియజేస్తున్నారు. ధ్వాంతం అంటే అంధకారం, ధ్వాంతం తేజః, తేజః అంటే తేజస్సు అనే ద్రవ్యం. ఈ రెండు నాసీతి, రెండు కూడా ప్రళయకాలంలో లేవు అని మనకి ఋషులు చెప్తున్నారు, అంటే స్మృతుల్లో చెప్పబడింది. మునిభిరుపాఖ్యాయి సంవర్తవార్త అంటే సంవర్తవార్త, ప్రళయకాలంలో ధ్వాంతం అంధకారం లేదు, ప్రకాశము లేదు, అంటే తేజస్సు లేదు అని. అయితే ఇక్కడ ఒకవేళ తేజస్సు యొక్క అభావమే అంధకారం తమః అని అనుకున్నట్లయితే రెండు ఒకేసారి నిషేధింపతగదు. ఎలా అయితే వెలుగు ఉంది అని అంటే చీకటి లేదు, చీకటి ఉంది అంటే వెలుగు లేదు. ఎందుకు? ఒకటి ఉంటే ఒకటి ఉండదు. అలాగే ఒకటి లేదు అని చెప్తే ఇంకోటి ఉంది అనే అర్థం వస్తుంది. కానీ రెండు లేవు అని చెప్పడానికి ఎలా కుదురుతుంది? ఒకవేళ తేజోభావమే అంధకారం అని అనుకుంటే దీనివల్ల ఏం తెలుస్తోంది? తేజస్సు వేరు, తేజస్సు కంటే వేరైన పదార్థం అంధకారం అనే ఒక ద్రవ్యం ఉంది అని తెలుస్తోంది. భావాభావౌ నిషేద్ధుం తదుభయ విధివతు వ్యాహతత్వాద్ అశక్యం. ఒక భావ పదార్థం దాని యొక్క అభావము ఒకే సమయంలో నిషేధింపతగవు. ఎందుకు? తదుభయ విధివతు. ఎలా అయితే ఒక భావ పదార్థం ఉంది, అలాగే అదే సమయంలో తదభావం కూడా ఉంది. ఒక భావ పదార్థం ఉంది, అదే సమయంలో తదభావం కూడా ఉంది అని ఎలా అయితే చెప్పలేమో. ఎందుకు? పరస్పర విరోధం. ఎలా అయితే సూర్యుడు ఉన్నాడు, రాత్రి ఉంది ఒకే సమయంలో అని చెప్పగలమా? ఎందుకు? సూర్యుడు లేకపోతేనే రాత్రి అంటాం, చీకటి అంటాం.
అలాగే ఎలా అయితే రెండూ ఒకే భావాభావ పదార్థాలు రెండూ ఒకేసారి ఉన్నాయి అని చెప్పలేమో, అలాగే భావాభావ పదార్థాలు రెండూ ఒకసారి లేవు అని కూడా చెప్పలేము, నిషేధం కూడా చెప్పలేము. దాని తర్వాత శృతి ప్రమాణం చెప్తున్నారు. అంతర్యంతుశ్చ తేజస్సహ పఠితతమో దేహైత్యామనంతి. వేదాహ, వేదములు ఏం చెప్తున్నాయి? అంతర్యంత, ఎవరైతే అంతర్యామి అయిన భగవంతుడు ఉన్నాడో ఆ భగవంతుడికి, అంతర్యామి అయిన భగవంతుడికి తేజ, అలాగే తేజస్సుతో కూడా చెప్పబడినటువంటి తమహ, ఈ రెండు ద్రవ్యములు కూడా పరమాత్మకి శరీరములు అని చెప్తోంది. ఎక్కడ? అంతర్యామి బ్రాహ్మణంలో. యస్య తేజశరీరం యస్య తమశరీరం అని వాక్యాలు. దీనివల్ల ఏం తెలుస్తోంది? తేజస్సు తమస్సు రెండు వేరువేరు పదార్థములు, వేరువేరు ద్రవ్యములు అని తెలుస్తోంది. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? స్యాచ్చ అభావోపి భావాంతరం అతిమథనే వక్ష్యమాణక్రమేణ. వక్ష్యమాణక్రమేణ ఈ విధంగా మేము నిరూపిస్తున్నటువంటి క్రమంలో పోతూ ఉంటే ఇంకా కూలంకష విచారం చేయగా ఏం తెలుస్తుందయ్యా అంటే, అభావం అనే పదార్థం ఉంది కదా, ఆ అభావం అనే పదార్థం కూడా భావాంతరమే, అది కూడా ఇంకొక భావ పదార్థమే అని తెలుస్తుంది అని జడద్రవ్య సరంలో చివరిలో చెప్పబోతున్నారు. దాని గురించి ఇక్కడ సూచన చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా తమస్సు అనేది తేజోభావం కాదు అనే మతాన్ని నిరసిస్తూ, తమస్సు అనేది తేజోద్రవ్య అతిరిక్త ద్రవ్యం, తేజస్సు కంటే అతిరిక్త ద్రవ్యం. మరి ఆ ద్రవ్యం ఏంటి అని అంటే అది పృథివీలోనే అంతర్భావం చెందుతోంది అని ముందు శ్లోకంలో చెప్పిన విషయాన్నే ఇక్కడ ఆ విషయంలో శృతి స్మృతి కూడా ప్రమాణములు అని చూపిస్తూ తన యొక్క మతాన్ని సమర్థిస్తున్నారు స్వామి దేశికులు. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః.